जनाब मलिक अहमद खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, बरादर अहमद चौधरी मंजूर साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मजलिस बुल्ले शाह दे साथियों, कसूर दे शहरियों, अस्सलाम अलैकुम। इस तो पहले कि मैं चंद गुजारिशात अपनियां पेश करा, मैं स्टेज तो हक तो चौधरी मंजूर का या बाकी कसूर दे लोगों का बनता है, लेकिन मैं अज तुहाडा नुमाइंदा बन के मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का यह प्रोसैस अगर बढ़ाने का और उन्होंने अप्रूव कराने का ऐलान किया है। असी सारे इन्होंने वास्ते दुआ गवा इन्हों के नाल टुरांगे और मजलिस बुल्ले शाह के मुतालबे ते जिहड़ा हाल जिहड़ा उन्होंने तामीर करा के या री एस्टैबलिश करा के वो इन्होंने देने का ऐलान किया, उसका भी शुक्रिया। और मैं मजलिस बुल्ले शाह का और सारे साथियों का मशकूर हाँ कि तुसी मैनू बार बार इत्थे बतौर मेहमान बुला के ना सिर्फ बड़े फिक्र अंगेज गल्लां सुनन दा, अल्लाह दोस्तां नूं मिलन दा और बाबे रां दियां नवीं जिहतां, उन्होंने कलाम दियां, उन्होंने इलम दियां नवीं जिहतां सुनन दा मौका दिता। मैनू कुछ ना कुछ गल्लां करन दा भी मौका इत्थे फराहम पिछली बारी भी तुसीं कीता, अज भी कीता है। बाबे रां या बुल्ले शाह की जिहड़ी जात है, ये जिस कबीले के लोग ने, ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तियां च इहो जिहे लोग पाए जाते हैं और इन्हों का काम बुनियादी तौर पर समाज की हैयत नूं बदलना होंदा है। हर बंदे के दिमाग च गल्लां नहीं आंदियां कि लोगों के अंदर तकलीफ आ रही है, भुख आ रही है, तकलीफ आ रही है, इहदियां वजूहात की ने। अगर साडे मुआशरे के अंदर कोड़ पैदा हो रहा है, दहशतगर्दी पैदा हो रही है, अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है, तो इहदियां की कोड़ा ने, इहदे पिछे की है, तो उन्होंने तकलीफ नहीं होंदी। तो जिन्हों इस गल की तकलीफ होंदी है, जिन्हों इस गल की फिक्र होंदी है, वो इस गल का हल कढ़ण की कोशिश करता है। दुनिया की तारीख इस गल नाल भरी है कि सारे मज़ाहिब, इस्लाम बाबे आदम रज़ा तो लैके ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एको ही दीन है। ईसाई भी मुसलमान ने, यहूदी भी मुसलमान ने, पिछले भी, ये सारे इस्लाम के मनन वाले ही ने। फाइनल शेप साडे कोले है, दीन का भी है और दीगर अध्ययन जड़े दीगर मज़ाहिब जड़े ने, उन्हों का भी मंतक यही सी, उन्हों का भी मुद्दा यही सी कि किस तरह इंसानों की फलाह की जा सकती है, किस तरह बेहतर मुआशरे तश्कील दिते जा सकते हैं और इंसान एक दूजे वास्ते बेहतरी का सामान किस तरह पैदा कर सकता है। मजहब सानू अगले जहान विच भी जाके जिहड़ा इम्तिहान पेश आना है वो वास्ते भी तैयार करता है और वह वड्डा लैसन वो है। कुछ हिस्सा वह दुनिया के उत्ते, बाकी लैसन वह जिहड़ा वो अगले जहान वास्ते है। और बाबे रां दा जिहड़ा दीन जिहड़ा फिलोसफी है, इस कबील के लोग बुनियादी तौर पर सूफी मंतक के लोग ने, सूफी मिनहाज के लोग ने और सूफिया विच भी कई जिहतां ने। बहुत सारे सूफिया वो ने जिहड़े लोकां दी इनफरादी तरबीयत करते हैं, वो लोगों को तरबीयत देंदे ने, वो लोगों को चंगियां गल्लां करन दी, वो इबादतां करन दी, वो झूठ ना बोलन दी, और दुनिया दे उत्ते सिला रहमी करन दी, या इस तरह दीयां आदतां अपनाउण दीयां गल्लां करदे ने, भैड़ियां ते कोझियां गल्लां छड्ड के जिहड़ियां इंसानां लई बेहतरी दा समान पैदा कर सकण। और इनफरादी अगर किसी बंदे दा किरदार दुरुस्त हुंदा है तो वो कलैक्टिवली भी आस्ता आस्ता वो मुआशरे की जिहड़ी कलैक्टिव कुल की शक्ल बनती है, उहदे विच भी वो बेहतरी का समान पैदा हो जाता है। लेकिन बाबे अरी उस कबीले दे नहीं सन, ये उस कबीले दे सन जिहड़े मुआशरे के हर कोड नूं चैलेंज करते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई करते हैं, उसका इलाज दसते हैं और उन्होंने समाज के विच सामने खलो के चैलेंज करते हैं। चैलेंज करना तो तुहानूं पता ही है ना, साडे मुल्क च जमहूरी गल्लां करिए तां भी ढेर औखा काम है, अज भी बड़ा मुश्किल है, उस वेले होर औखा है। और वो मुआशरे बड़े जबर के मुआशरे सन, डाढे मुआशरे सन। मलिक साहब ने दुरुस्त फरमाया, औरंगजेब आलमगीर का दौर आया, मुसलमानों ते भी इब्तला आई और उस वेले भी इंतहा पसंदी आई, उस वेले का बादशाह भी इंतहा पसंद आया, जिहड़े बाकी मज़ाहिब के मनण वाले लोगों वास्ते भी जिंदगियां तंग करन लग पिया आ। अखीर आपको भी दुनिया तो खज्जल होके गया। लेकिन उस इब्तला दे विच
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਫੀ ਮਿਨਾਜ ਦੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਸੂਫੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਅਲਾਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਕਰੀ ਜਿਹਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਬੇਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਹਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਿਨਹਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸਾਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਜ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਕਤ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਾਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਗਿਣਨੇ ਆ ਪਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਗਰਬੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਗਿਣਨੇ ਆ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਹੈ ਕੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਬਿਹਤਰ ਤਖਲੀਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਤਖਲੀਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਨੇਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਫਿਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਔਰ ਜਮੂਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮੂਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਾਬੇਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ, ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ, ਮਸਲਕ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਈਸਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਈਸਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਉਸ ਤਦਰੀਜੀ ਅਮਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ, ਕਬੀਲੇ, ਮਸਲਕ, ਮਜ਼ਹਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਤਮਾਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਆਈਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ, ਮਸਲਕ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਬਾਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸਰਚ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਫੱਕਰੀਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਟੁਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੈयद ਚੌਧਰੀ ਮਲਕ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਈ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਮੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਰਵੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਔਰ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਫੋਰਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਉਹ ਫੋਰਮ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਲਾਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਲਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਲਮ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਸੱਟਨੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5% ਕੋਈ 2% ਕੋਈ 1% ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਆ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਤੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਢਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਕਰ ਚੋਖਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਇਦਾਰੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਚੰਦ ਅਫਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਬਲਗੀਨ ਸਾਡੇ ਮਦਾਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਸਾਸ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਲਾਮ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਹਜ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਕਿਓਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਛੜਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਡਾਢੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜੇ ਡਾਢੇ ਜਿਹੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਚਲੀਏ। ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਏ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹੀ ਮੱਕਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਆਈ, ਐਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, ਲਾਹੌਰ ਇੰਜ ਰੇਡੀਅਸ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਆਸਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਅਵੀਦਾ। ਸੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਨੇ, ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਤਬਾਤੁਲ ਹਜਤੁਲ ਵਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-14 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਨਨਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕਿੰਜ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੁਤਬਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਤਬਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ 3ਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਨਨਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਲ ਰਜੂ ਕਰ ਲਈਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ आपने की फरमाई, आपने फरमाया आज तू कत्लो गारत बंद करो, खून माफ करो, माफी का निजाम दो। ते ये नहीं आख्या भी हुण आज तो बाद माफी तुहानू होगी और कातल नूं सजा नहीं लभेगी। ये नहीं आख्या कि चोर दे हथ नहीं कटने, ये नहीं आख्या कि हुण मुजरमां नूं माफी होगी। नो, आख्या आज तो बाद खून माफ करो, कत्लो आम माफ करो, एक दूजे नूं माफ करो। हुण क्यों माफ करो? इस वास्ते कि इस तो पहले वो कबायली निजाम सी और उस निजाम के अंदर बदले कोई निजाम नहीं सी लेंदा। एक कबीला दूजे कबीले को, एक फर्द दूजे कबीले को, दूजे फर्द को मेरी चोरी हुई है जिन्हें की मैं जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदला ले लेना, मेरे नाल जाती हुई है मेरे कबीले ने दूजे कबीले नाल जाके कोल पैना है। उस दिहाड़े फरमाया हुण क्योंकि नज़म बन चलिया, रियासत बन चली है, अज तो बाद तुसी जाती झगड़े और कबायली झगड़े नहीं करने। हुण तुसी शिकायत लगानी है, FIR दर्ज करानी है स्टेट कोले, हुण बदले वो नज़म लेगा, इत्थे रूल ऑफ लॉ होवेगा, इत्थे कानून दी हुक्मरानी होवेगी और वो कानून है। ये आप दा खुतबे दा पहला पॉइंट सी कि हुण कत्लो गारत बंद करो। क्यों? कि हुण असीं रूल ऑफ लॉ लेना है, असीं कबायली रूल दे नाल मुआशरा नहीं चलाना, असीं इनफरादी जोर जबरदस्ती नाल मुआशरा नहीं चलाना। दूसरा पॉइंट आपने फरमाया कि आज तो बाद सूद हराम, हालांकि सूद कुरान जिस तो पहले हराम हो चुके हैं, आज तो बाद क्यों क्यों आज के बाद आज रियासत बन चली। मदीने क्यों ना हराम किया, कुरान तो नाज़िल हो चुके सी ना। उस दिहाड़े आख्या आज नज़म बन लगा, आज ताकत नाल नाफज करना है। आज तो बाद सूद हराम है ते पहला कतल भी अपने रिश्तेदार का माफ किया ते सूद भी अपने चाचे का माफ किया। मुसलमानों वास्ते एक निजाम देता कि तुहाडा गैर सूदी निजाम है और कोई मईशत एक पाबंदी नहीं सिवाय एक दे कि सूदी यानी इस्तेसाली नहीं होना, लोगों का खून चूसण वाला नहीं, इस्तेसाल की बुनियाद ते नहीं। यही सबक बाबे रंदे ने ना, इस तो हट के तो नहीं है। ते तीजा सबक है सी कि आज तो बाद काले नूं गोरे ते और अरबी नूं अजमी ते कोई फौकियत नहीं, मां सिवाय उहदे तकवे दे। आज तो बाद ना कोई सैयद है, ना कोई चौधरी है, ना कोई कमी है, ना कोई राई है, ना कोई गुजर है, ना कोई जट है। वो मुआशरा जिहड़ा खड़ा ही सारा खून की बुनियाद ते आया, नस्ल की बुनियाद ते आया, नस्ल की बुनियाद ते आया। उन्होंने क्या उन मुआशरा बदलना जे तब्दीली आए ते आपने फरमाया आज तो बाद ये नहीं होना कि फलाने कबीले का बंदा क्योंकि वड्डे कबीले का सरबराह है, ਇਹਦਾ रंग है, ਇਹਦਾ नस्ल है, नस्ल नहीं तकनी, ਉਹਦਾ अमल तकना, ਉਹਦਾ किरदार वेखना, ਉਹਦੀ अहलियत और अहमियत वेखनी है, ਇਹਦੀ बुनियाद ते तुसीं ਉਹਦੀ इज्जत करनी है। वो मुआशरा तश्कील देने वास्ते जिन्होंने ये कर लिया सिवाय सूदी निजाम दे बाकी सारिया गल्लां यूरोप वालियां ने अडॉप्ट कीतियां ने, साडे कोलों सिखियां ने या वक्त दे नाल उन्होंने खुद अपने तजर्बे तो हासिल कीतियां ने, अज कामयाब हो ने। सानू यही गल्लां बाबे रा ने भी दसियां सन। वो कहंदे ना जिहड़ा सानू सैयद आके दोज़ख मिलन सदाई, एवें नहीं कहंदे सन। वो किहड़ा मुआशरा सी जिथे एक पासे कहंदे ने कि सैयद नबी दी नस्ल है, लिहाजा उन्हां दे नाल भी लंघ जाइए ते आखी दा माफ हो जांदा सी, ते उन्हां दे मगर मगर जनती जा वड़ना है। एडा सौखा फीम है जिदा जिन्नी खाई है वो मौज लग जांदी, लेकिन उन्हां दे विच खलो के चैलेंज करना और खुद उस कबीले नाल तलक रखदे चैलेंज करना औखा जिहा काम आया।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ ਮੰਨਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਬਚਤ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਠਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। दूसरी गुजारिश है कि किथे गल हुई सी सूबे की, मलिक साहब ने बड़ा अच्छे तरीके वजाहत कर दी, मेरे ख्याल है मैनू कोई ज्यादा बहस करने की लोड़ नहीं। मेरी जमात जनूबी पंजाब के सूबे का नारा मार दी, मेरी जमात जनूबी पंजाब के सूबे का नारा मार दी। सो मैं नहीं कहता कि नारा सूबे का मुतालबा नहीं होना चाहिए, मेरी जमात का मुतालबा है। यह भी याद रखो कि दुनिया च पहला छोटे छोटे समाज सन, छोटे छोटे रियासतें सन, कबायला सन, उन्होंने कबायलों तो आस्ता आस्ता वड्डियां रियासतां बणियां, उस तो वड्डियां बणियां सल्तनतां बणियां, बादशाहतां बणियां। दुनिया के उत्ते कॉन्टीनेंट्स ते एक एक बादशाह दा हुक्म आया, और वो भी वेला आया जिस वेले एडी वड्डी बादशाह बन गई कि उहदे ते सूरज गरूब नहीं सी हुंदा। एक वेला उस फिर एक वेला वो आया कि वही रियासतां सिमटन लग पईयां, उहदे अंदर आज़ादी दीयां लहरां चलियां, फिर दोबारा छोटियां तकसीम होए, वो मुल्क एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल ना रहे, उत्थे आज़ादी की तड़प उठी, लोगों का इस्तेसाल सी, इस्तेसाल के खिलाफ तहरीकां चलियां और लोगों ने अपने मुल्क आज़ाद किए, उधर टोटे ही कीते सन, बरतानवी अंपायर के टोटे होए सन, उस्मानी खिलाफत के टोटे होए सन, जे टोटे का लफज इस्तेमाल करिए। लेकिन ये फितरी अमल नहीं, बहुत लंबे अरसे तक कौमां कट्ठियां नहीं रहिंदियां होंदियां। इहदे वास्ते एक बुनियादी असूल है, इनू बाहरों आके उत्तों इंपोज करके ते एक कानून लाफज नहीं हो सकते। अगर किसी जगह के उत्ते साडे आइन विच भी मलिक साहब इंज ही है ना कि अगर किसी जगह ते लोगों का मुतालबा पैदा होता है कि सानू जिकड़ भरा 5-4 कट्ठे रहिंदे हवीए, एक प्यो की औलाद हवीए ते कट्ठ भी हुंदा, कारोबार भी कट्ठे करदे हुंदा, ते एक वेला आउंदा ना कोई एक भरा कहंदा भी मन्नू हुण वखरा कर छड़ो, ते एक तरीका होता होंदा है भी कुछ तरीके नाल घुल घाल के लड़ाई करके मुकदमे करके सिर पाड़ के बरादरी निभाल के ते इख्तलाफ करके वखरा ते हो जाइदा, फिर आपस विच मिलीदा नहीं, औलादां च भी नफरतां चलदियां ने, फिर शरीके बन जांदे ने। ये क्या हुंदा भी बह के इत्तफाक नाल तरीके नाल अपने फसूल दे नाल तुसीं चीज़ां तय कर लैंदे हो। अज वेखण दी लोड़ है ये कि जिहड़े मुतालबे उठदे ने पे, मुतालबे करन दा किसी नूं रोक नहीं सकदा, कोई एक बंदा भी अगर मुतालबा करदा कर सकदा। तुहाडा मुल्क दा आइन ये कहंदा है कि अगर किसी जगह तो ये मुतालबा उठता है तो उस मुतालबे का अक्सरीयत मुतालबा करे, ओदी सूबाई असैंबली अक्सरीयत नाल रेजोल्यूशन करे और वो कौमी असैंबली दे विच 2/3 अक्सरीयत नाल पास होवे, ओदी क्वालिफिकेशन दा पूरा एक तरीका कार है, उन्होंने अडाप्ट करके नए यूनिट बन सकते हैं। इहदी बुनियाद नूं तुसीं या मैं किंज चैलेंज कर सकते हैं, और तुसीं सानू इत्थे बैठे बंदे ने मुतालबा करो कि असीं आखीए कि जनाब नहीं किसी सूरत विच नहीं, या असीं आइन नूं मनना है तुहाडी नूं मनना, हुण करना किंज। सो मेरे ख्याल है आइन मनीए, लोकां दीयां ख्वाहिशां नूं मनीए, मुतालबे नूं मनीए और ओदी बुनियाद उत्ते देखो जी लोकां दे मुतालबे नूं मनना है, ओदे तरीकेकार नूं मनना है। हाँ तुहाडे कोले हक है, तुसीं लोकां नूं कन्विंस करो कि इस गल नूं तुसीं वोट नहीं पाना। मैं अगर एक मुतालबा पे करना तुहाडा बिल्कुल हक है कि तुसीं कहो ये गलत गल पे करदा है, तुहानूं बहकांदा पिया, इहदे नाल नहीं तुरना, अपने MPs MNs नूं कहो इहनूं वोट नहीं करना, अपनी जमातां ते प्रेशर पाओ। एक जमहूरी अमल है ना, मैं एक जमहूरी अमल अडॉप्ट करना चाहना, तुसीं किस तरह मैनूं गैर जमहूरी अमल नाल डकना। सो मेरी मैं तुहाडे नाल बहस नहीं करनी जी, मैं WhatsApp तुहाडे नाल बहस नहीं करदा पिया, बहस करनी है वखरे करनी है, मैं इत्थे खलो के बहस नहीं हो सकदी, वो करने होगी। सो मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि जिहड़ा जमहूरी रंग जिहदियां गल्लां पे करने आ वो अज जिहदे उरस ते इकट्ठे होए आ ਉਹਦਾ सबक ते ना भी अपनी भी सुनो मेरी भी सुनो, तुसीं अपनी सुना लो मैं अपनी सुना लेना, जिहदे ते इतफाक होया उधर टुर पवांदे या जिहदे ते अक्सरीयत टुर पई। तुसीं अगर थोड़े हो तो जिन्ने मर्जी आर्गूमेंट लैके टुरो, मेरे ते फिर जोर ही लाना जे, डंडा मार के मनाना जे ते होर गल है, गल्लां ते जमहूरी करो ना। सो मैं सिर्फ इन्नी गुजारिश करूंगा, बहुत तुहाडा सारे दोस्तों का शुक्रिया,
ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹੋ। ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਫੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੂਫੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।